پیارے بچوں، ہم آج جو ہے چھٹی جماعت کی شہریت کا پہلا سبق ہماری سماجی زندگی پڑھنے جا رہے ہیں۔ کس بات پر علم حاصل کریں گے؟ ہماری سماجی زندگی۔ تو مجھے آپ لوگ پہلے یہ بتائیے کہ بھائی اس سے آپ کیا سمجھتے ہو؟ سماجی زندگی یعنی کیا؟ کوئی بتا سکتا ہے سماجی زندگی یعنی کیا؟ یا کوئی ایسی پچھلی بات بتائیے جس سے آپ جو ہے انسان کی سماجی زندگی کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہو، پچھلے سبق میں کوئی پہلے چھوٹی جماعت میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ یاد کیجئے، سوچئے۔ دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے انسان کی کہانی کو کتاب پڑھی تھی تیسری جماعت میں، تاریخ کی انسان کی کہانی، اور اس کے اندر اچھا آپ لوگوں نے کیا پڑھا تھا؟ کچھ یاد ہے؟ بتا سکتے ہیں آپ؟ دیکھیے، سوچئے، یاد کیجئے، کوشش کیجئے۔ ہاں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، ہم لوگوں نے جو ہے انسان کی کہانی میں پڑھا تھا کہ انسان جو ہے بندروں کی طرح تھا، ایسا تھا ویسا تھا، جھک کر چلتا تھا، پھر سیدھے سیدھے اس کی جنریشن سیدھی ہو گئی اور وہ جو ہے آگ جلانے کا ہنر سیکھا، مٹی کے برتن بناتا تھا، ہڈیوں کے اوزار بناتا تھا اور شکار کر کے کھاتا تھا، کھانا بدوشی کی زندگی بسر کرتا تھا۔ بالکل آپ لوگوں نے ایسا پڑھا ہے۔ دیکھیے، اس میں لکھا ہوا بھی ہے کہ 5ویں جماعت کی درسی کتاب میں آپ نے انسان کے ارتقاء کے بارے میں پڑھا کہ انسان کا ارتقاء کیسے ہوا، اور اس کی موجودہ سماجی زندگی جو ہے ہزاروں سال کے ارتقائی مرحلوں سے گزر کر یہاں تک پہنچی۔ انسان نے خانہ بدوشی کی زندگی سے مستقل سماجی زندگی تک سفر کیا، یعنی کہ انسان نے دھیرے دھیرے جو ہے سیکھا، اور سیکھتے ہوئے جو ہے وہ خانہ بدوشی کی زندگی سے اور اس پرانی زندگی سے نکل کر نئے دور کی طرف سفر کیا انسان نے۔ پیارے بچوں، آج ہم اس سبق سے 4 نکات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے والے ہیں، جو ہماری سماجی زندگی پہلا سبق ہے، چھٹی جماعت کی شہریت کا سبق۔ تو اس کے اندر شہریت بھی ہے اور تاریخ بھرپور ہے۔ دیکھیے، اس میں پہلا نقطہ ہے کہ انسان کو سماج کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اور دوسرا پوائنٹ ہے انسان کی اجتماعیت، اور تیسرا ہماری ترقی، اور سماج یعنی کیا۔ آج ہم لوگ ان 4 نکات پر جو ہے معلومات حاصل کرنے والے ہیں۔ دیکھیے، یہاں پر یہ سائیڈ ہیڈنگ دی ہوئی ہے، انسان کو سماج کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ دیکھتے ہیں کہ کسی فرد یا سماج کی ترقی کے لیے مستقل اور محفوظ اجتماعی زندگی ضروری ہے۔ خانہ بدوشی کی زندگی میں انسان کو یہ استقلال اور تحفظ حاصل نہیں تھا۔ گروہ میں رہنے سے تحفظ ملنے کی آگہی حاصل ہونے سے انسان مل جل کر رہنے لگا۔ سماج کی تشکیل پس پشت یہ ایک اہم ترغیب ہے۔ سماج میں روزمرہ کے معاملات بہتر طریقے سے انجام پائیں، اس لیے انسان کو چند اصولوں کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس ضرورت کے تحت رسم و رواج، روایت، اخلاقی قدریں، اصول اور قوانین وجود میں آئے، جن کی وجہ سے انسان کی سماجی زندگی مزید منظم اور مستحکم ہو گئی۔ دیکھیے پیارے بچوں، اس کے اندر یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہر انسان ایک دوسرے پر نربھر ہے۔ جو ایشور نے، جو مالک نے، جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسانوں کو بنایا تو ایک دوسرے پر منحصر رکھا۔ ایک دوسرے پر منحصر رکھنے سے ہی جو ہے انسان جو ہے اگر یہ سمجھ لے کہ بھائی ہم ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں، ایک دوسرے پر منحصر ہے، تو اس کو تحفظ بھی ملے گا اور اس کی ترقی بھی ہوگی۔ تو جب انسان کو سمجھ میں آیا تو انسان مل جل کر رہنے لگا، اور سماج کی تشکیل یہیں سے شروعات پاتی ہے، اور سماج میں روزمرہ کے معاملات بہتر طریقے سے انجام بھی پانے لگے جب انسان نے ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا جو ہے رواج شروع کیا، اور اس نے اپنی زندگی میں اصول اور قاعدے قانون لایا۔ دیکھیے بھائی، جس گھر میں قاعدہ قانون ہوتا ہے، جس ملک میں قاعدہ قانون ہوتا ہے، تو واقعی وہاں پر سب کام سسٹم سے چلتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، فتنہ فساد نہیں ہوتا، اور لوگ ایک دوسرے سے خوشحال ہوتے ہیں، اور ملک ترقی کرتا ہے۔ یا پھر کوئی گھر ہے، اس کے اندر قاعدہ قانون ہے، بڑے بوڑھے کی بات سنی جا رہی ہے، وہ سمجھاتا ہے، اپنے تجربات شیئر کرتا ہے، لوگ اس سے سیکھتے ہیں، فائدہ لیتے ہیں، اپنی زندگی میں ڈھالتے ہیں، تو ان کے اندر اور پیار محبت آپس میں بڑھتا ہے، زندگی جینے کا شعور آتا ہے، اور جو رسم و رواج تھے اس کی بھی جو ضرورت ہوئی، تو بھائی ہر شادی بیاہ میں آنا جانا، ایک دوسرے کے موت مٹی میں شامل ہونا، اور دکھ میں لوگوں کے گھر تسلی دینے پہنچنا، خوشی میں ان کو جو ہے مٹھائیاں تقسیم کرنا، انعام و اکرام سے نوازنا، یہ ساری چیزیں جو ہے اس سے سماجی زندگی مزید منظم اور مستحکم ہو گئی۔
प्यारे बच्चों, आप लोग भी जो है किसी न किसी प्रोग्राम में जाते हैं, कोई आपको दावत देता है या फिर आप किसी को दावत देते हैं। आपको अगर कोई दावत देता तो अगर कोई दावत की बात है, खुशी की बात है, आप जाकर उसको मिठाइयाँ देते हैं, लिफाफे में रुपए देते हैं, उससे जो है दुआएं देते हैं, या फिर सामने वाले को आप बुलाते हैं तो उसको बड़ी खुशी होती है कि भाई सामने वाले ने मुझको पूछा, और वो मिठाइयाँ लेकर और इनामात लेकर आपके लिए फूल हार लेकर पहुँचता है और आपकी तारीफ़ें बयान करता है, और मोहल्ले में भी निकलता है तो दोस्तों में भी आपकी तारीफ़ बयान करता है। या फिर अगर मौत मट्टी हो जाती है, कोई दुख तकलीफ़ है, कोई कर्ज़ लेने आया तो आप उसकी मदद करते, उसे तसल्ली के जुमले कहते हैं। या फिर आपके घर में कोई हादसा हो गया, सामने आप पास पड़ोस के लोग जमा होते हैं, खैर खैरियत लेते हैं, दुख तकलीफ़ के बारे में आपको तसल्ली देते हैं, या आपको कर्ज़ की ज़रूरत पड़ गई, कोई मदद की ज़रूरत पड़ गई तो रात के अंधेरे में खामोशी में आपकी मदद कर देते हैं, तो आपको अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगता है। इस तरीके से समाज वजूद में आता है। और कवानीन और उसूल की बात जहाँ तक है, तो ये कैसा है, घर में बूढ़ा बुज़ुर्ग है और अगर उसने कह दिया भैया सुबह में जल्दी सोकर उठो, रात में जल्दी सो और सुबह में जल्दी सोकर उठो, प्रार्थना करो, पूजा करो, नमाज रोज़ा करो, और घर में जो है किटकिट मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, बड़ा बच्चा जो है, जो छोटा बड़ा बच्चे हैं नमाज जाए, छोटा बच्चा बड़े बच्चे के साथ नमाज जाए, प्रार्थना को जाए, या फिर जो है वो अगर बड़े का एहतराम करो, छोटे को प्यार दो। ये सारी चीज़ें जो है बुज़ुर्ग सिखाते हैं हमें, ये अखलाकियात भी है और ये कानून है ज़िंदगी जीने के। तो जब ये सारी ज़िंदगी हम अपनी ज़िंदगी में ढालने लगते, सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ढालते हैं, तब जाकर एक समाजी ज़िंदगी जो है मजबूत होती है और एक अच्छा समाज सामने आता है। प्यारे बच्चों, आपके घर में भी जो है दादा दादी होंगे या नाना नानी होंगे या बड़ा भाई अब्बू होंगे, तो वो कुछ कहते होंगे तो क्या आप पलट कर जवाब देते? नहीं देते होंगे। आप जो है उनकी बातों को सुनते होंगे और उसको अमल करने की कोशिश करते होंगे, क्योंकि घर में बड़ों की सुनना भी हमारी ज़िंदगी को अच्छे से गुजारने का एक रास्ता, सही रास्ता है। तो आप लोग अच्छी बातों को कबूल करें ताकि आप सुधरें, समाज सुधरे। प्यारे बच्चों, अब इसी तरीके से दूसरा पॉइंट है इंसान की इज्तिमाइयत। इस सबक का दूसरा पॉइंट है इंसान की इज्तिमाइयत। इसके अंदर देखिए क्या लिखा है कि इंसान फितरी तौर पर समाजी इज्तिमा पसंद है। हम सबको मिलजुल कर सबके साथ और इंसानों के दरमियान रहना पसंद है। सबके साथ घुल मिल कर रहना जहाँ खुशी की बात है वहीं ये हमारी ज़रूरत भी है। हमारी बेशुमार ज़रूरतें हैं, ग़िज़ा, लिबास, मकान, हमारी जिस्मानी ज़रूरतें हैं। इन ज़रूरतों को पूरा होने पर हमें इस्तेहकाम हासिल होता है, लेकिन इंसान के लिए इतना काफ़ी नहीं होता। हमारी कुछ जज्बाती और ज़हनी ज़रूरतें भी होती हैं। मिसाल के तौर पर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हमारी जज्बाती ज़रूरत है। हमें खुशी हासिल होती है तो हमें लगता है कि किसी न किसी से इसका ज़िक्र किया जाए। गम हो तो महसूस होता है कि कोई ना कोई हमारे साथ हो। हमें ख़ानदान के अफराद, रिश्तेदार और दोस्तों सहेलियों की सोबत अच्छी लगती है। इन बातों से हमारा रवैया और बर्ताव ज़ाहिर होता है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को देखो कैसे कभी भी कुछ कामयाबी होती है, कुछ ऐसा खुशी का मौका आता है तो आप चाहते हो कि यार लोग जमा होए, घर में थोड़ा पार्टी शार्टी होना चाहिए, ढाबे पे चलना चाहिए, भीड़ भाड़ लगाना चाहिए, बर्थडे है या फिर शादी की एनिवर्सरी है, सालगिरह है, या कोई ऐसी खुशी की खबर हो तो फ़ौरन चलो अब्बू पप्पा ढाबे पे चलो भैया चलो, सबको लेके चलो, आंटी लोग को, अप्पी लोग को, सबको, भाभी लोग को लेकर जो हम लोग ढाबे पे जाते हैं वहाँ पर मज़े करेंगे। तो हम लोगों को भीड़ भाड़ करना और लोगों को जो है अपने इसमें शामिल करना बड़ा अच्छा लगता है। ये इंसान की फितरत है कि वो कहीं भी रहता है तो उसको जो है उसमें जो है शामिल होना और अपने साथ जमा करना अच्छा लगता है। और उसको जब अगर उसका कुछ खुशी का कुछ अच्छा कारनामा करता है तो वो चाहता है कि लोग मेरी खुशी में शामिल हो। अगर वो कुछ अच्छा करता है तो लोग मेरी तारीफ़ें करें, भीड़ लगाए, लोग आए मुझसे मिले जुले और मेरी तारीफ़ें करें। कोई दुख हो तो लोग मेरे से कोई पूछ क्यों नहीं रहे, तो अपना ये दिल चाहता है यार दो चार लोग आए, अपने से खैर खैरियत पूछे, क्या हुआ था भाई, किस बारे में तो इतना नाराज़ है, दुखी है। तो हमें जो है लोगों से, यानी कि हमें रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम तो ज़रूरी है, उसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि समाज के लोग हमारे पास हमारे दुख तकलीफ़ में आए, हमारी खुशी में खुश रहें, खुशी में शामिल हो, दुख में शामिल हो, और हर तरीके से हम लोग जो है प्रोग्राम बनाएं, भीड़ भाड़ लगाएं और उसमें एंजॉय करें। इस तरीके का हमें जो है करने बड़ा मज़ा आता है और दिल को सुकून मिलता है। तो ये भी एक समाजी ज़िंदगी मजबूत करने के लिए ऐसी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। साथ ही देखिए होली, दिवाली, दशहरा, ईद, बकरीद, ऐसे मौके पर भी जब भीड़ जमा होती है तो लोग उधर और भीड़ लगाकर पहुंचते हैं, देखने जाते हैं कि भाई कैसा क्या माजरा है, कैसा क्या हो रहा है। तो भीड़ भाड़ में जो है इंसान को अच्छा लगता है कि लोग जाने पहचाने हैं और उनके त्यौहार, हमारे त्यौहार सब इंजॉय होता है तो बड़ा मज़ा आता है। तो बताइए प्यारे बच्चों, आप लोगों में से कितने बच्चे ऐसा करते हैं कि भाई उनको दुख होता है तो यार मेरे को कोई पूछ नहीं रहा है, मेरे से कोई मेरा गुस्से की वजह ही नहीं पूछ रहा है, ऐसा नहीं। या फिर आप खुश होते तो यार मेरे को कोई बर्थडे नहीं विश किया, या किसी ने मेरे को पूछा नहीं यार मेरा रिज़ल्ट इतना अच्छा आया, कोई मेरे को मुबारकबाद नहीं दिया। ऐसा कितने बच्चे सोचते हैं? हाँ बताइए। हाँ वेरी गुड।
शाबाश। हाँ, तो इस तरीके से हर बच्चा चाहता है कि भाई मेरे इस मामले में हर कोई शामिल हो और मैं लोगों के उसमें जाकर झांकूँ और उसमें जो है उसमें मैं भी शामिल हो जाऊँ, खुशी करूँ, एंजॉय करूँ, दुख है तो उसमें तसल्ली दूँ, भीड़ भाड़ लगाऊँ। प्यारे बच्चों, हमारी ज़िंदगी जो है रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम और सेहत पर मतलब जुड़ी हुई है। तो जो समाज के अफराद की मेहनत और उनकी हुनरमंदी है, जो समाज में लोग इससे जुड़े हुए हैं और अपने हुनर को दिखा रहे हैं, तो इसकी वजह से भी जो है तालीम और सेहत से मुताल्लिक़ खिदमत सहूलियात की बिना पर हम बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से। क्योंकि हम इसकी वजह से भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाई ग़िज़ा हासिल करना है तो हम बनिए की दुकान पर जाते हैं, किसान से मुलाकात करते हैं, लिबास लेना है दर्जी के पास जाते हैं, मकान लेना है तो भाई ज़मींदार के पास जाते हैं, बिल्डिंग बनाने वाले के पास जाते हैं, तालीम हासिल करने स्कूल जाते हैं, वहाँ बहुत सारे बच्चों से मुलाकात होती है ना। इस तरीके से सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। और हम समाज में जब इन लोगों से मुलाकात करते तो वहाँ पर अपना किरदार भी पेश करते हैं। जब भी मिलते तो कैसे गाली गलौज से मिलते नहीं, सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, नमस्कार, राम राम, ऐसे बातें करते हैं और मुलाकात करते। दर्जी से मिल रहे हैं, धोबी से मिल रहे हैं, तालीम के टीचर से मुलाकात करने जा रहे हैं तो अलग तरीके से जा रहे हैं, बिल्डर से बात कर रहे हैं, कहीं पर कर्ज़ ले रहे हैं, कर्ज़ चुका रहे हैं, किसी को कर्ज़ दे रहे हैं, ऐसे लोगों से मुलाकात करके ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। और हुनरमंद अफराद से अपने साजो सामान बनवा रहे हैं, तैयार करवा रहे हैं, कीमत कम ज़्यादा घटा बढ़ा के कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, उनको रुपए दे रहे हैं, उनको कभी कभी रुपए बढ़ा कर भी दे रहे हैं, ढाबे पे जा रहे टिप बढ़ा कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से भी जो है अपनी अखलाकियात सामने आती है और समाज में जो है इन चीज़ों की वजह से भी लोग समाज को मुस्तहकम बना रहे हैं। बच्चों, आपको एक काम देता हूँ कि आप लोग कोई ड्राइंग बनाए या कागज़ की कोई नाव बनाए या कागज़ से कोई चीज़ बनाए या कोई ऐसी चीज़ तस्वीर बनाए दीवार पर लटकाने वाली, या कोई खिलौना बनाना जानते हैं, कोई चीज़ आप बनाना जानते हैं तो वो बनाइए और दिखाइए अपने दोस्तों को, अपने साथियों को। फिर देखिए कि आपको कहाँ कहाँ से तारीफ़ें मिलती हैं और आपको तारीफ़ सुनकर कैसा लग रहा है। और उसके बाद जब तारीफ़ें सुनते तो क्या आपको हौसला बढ़ रहा है, ये भी चेक कीजिए, नोट कीजिए। आपको ऐसा लगेगा कि मुझको अब और करना चाहिए। और उसके बाद जो है इसके बारे में आपने जो बनाया और लोगों ने तारीफ़ की तो आपको कैसा महसूस हुआ, इस बारे में आप जो है 5 लाइन का मजमून लिख कर जो है आप मुझको जो है व्हाट्सएप पर दिखाएंगे ज़रूर। मैं ये घर काम दे रहा हूँ सभी बच्चों को, ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर ये काम करके दिखाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारी तरक्की। हर इंसान में फितरी तौर पर कुछ खूबियाँ और सलाहियतें होती हैं, वो खफ्ता हालत में होती हैं। इनका इर्तिका समाज की वजह से होता है। आपस में गुफ्तगू करने के लिए हम ज़बान का सहारा लेते हैं, लेकिन वो हमें पैदाइश के वक्त से नहीं आती, हम उसे आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। इब्तिदा में हम घर में बोली जाने वाली ज़बान सीखते हैं। अगर हमारे पास पड़ोस में अलग अलग ज़बान बोलने वाले लोग हों तो हमें इस ज़बान का तारुफ भी हासिल होता है। स्कूल में मुख्तलिफ़ ज़बानें सीखने का मौका मिलता है। देखो बच्चों, हम जानते हैं कि हर इंसान के अंदर, आप भी जानते हैं कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई सलाहियत और खूबी होती है। जैसे आपको देखो, बताइए आपको क्या उर्दू ज़बान सिखाना पड़ा? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आपके घर में पहले से बोली जा रही थी। जब आपने आँख खोली अपने घर में तो अपने अम्मी अब्बू से वही सुना जो आपके जहन में नक्श हो गई और आपके ज़बान पर आने लगी। इसी तरीके से अगर आपके पास पड़ोस में भी हिंदी, मराठी, अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग हैं तो आप फटाफट वो ज़बान भी सीख जाएंगे। आपको कोई अलग से सिखाना, ग्रामर सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बोलचाल आराम से सीख जाएंगे। या और बात है कि आपको मजमून नवीसी करना है, तकरीरें बयान लिखना है तो फिर आपको उसके ग्रामर सीखना पड़ेंगे। लेकिन आम बोलचाल जैसे हम अपने घर की बोलचाल जैसे सीख लेते हैं वैसे ही हम दूसरों की भी ज़बानें और बोलचाल सीख लेते हैं, अगर हमारे आसपास में ऐसा माहौल हो, ऐसे समाज के लोग मौजूद हों। अब देखिए, हमारे अंदर आज़ादाना तौर पर गौर व खौस करने की सलाहियत भी होती है। मसलन मज़मून का मौजू तमाम तलबा को एक ही दिया जाता है, मगर 2 मज़ामीन एक जैसे क्यों नहीं होते? हर बच्चा, देखो, अगर मैं 2 बच्चे बोल दूँ कि भाई आपको इस टॉपिक पर मज़मून लिख कर लाना है, हमारी समाजी ज़िंदगी, तो आप कुछ और लिखेंगे, आप कुछ और लिखेंगे, वो बच्चा अलग लिखेगा, आप अलग लिखेंगे। सबका एक जैसा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि सबकी सोचने समझने की सलाहियत और अंदर क्वालिटी जो है अलग अलग है। उनके सोचने का और नज़रिया और समाज को देखने का नज़रिया अलग अलग है। कोई समाज को अलग तरीके से देखता है, कोई सही देखता है, कोई गलत देखता है, कोई अच्छा देखता है, कोई बुरा देखता है, कोई अलग तरीके से देखता है। तो जो जैसे देखता है वो वैसा उस पर मजमून लिखेगा, है ना। ऐसा इलाका जहाँ पर लड़ाई झगड़ा किटकिट हो रही है या फिर कहीं पर एकदम शांत माहौल है, लोग एकदम अपने घर में टाइम टेबल से सोते जागते हैं, पाबंदी से पढ़ाई लिखाई करते हैं, ऑनलाइन लेक्चर पे जाते हैं, और कहीं पर बच्चे जो है वड़े पाव की गाड़ी पे जा रहे हैं, कोई जो है कुछ कर रहा है, कोई भीम भरने जा रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई गुटखा खा रहा है। और जो दूसरी तरफ देखोगे तो कोई गुटखा ही नहीं खा रहा है, लोग जो है जूस पी रहे हैं, नमाज रोज़ा कर रहे हैं, पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, भलाई के कामों में लगे हुए।
تو ہر بچے کے آس پاس میں ایک الگ ماحول ہوتا ہے اور اس کا نظریہ ویسا بنتا ہے، وہ ویسا سوچتا ہے، یہ بھی معاملات بن جاتے ہیں، تو اس حساب سے بھی وہ مضمون پر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ ابھی جیسے سمجھو آپ نے کوئی فلم دیکھی، فلم میں جو ایک ولن ہے جو سب کے گھروں کو لوٹ لیتا ہے، ڈاکو آتا ہے، اور پھر اس کے بعد اچانک ایک ہیرو کی انٹری ہوتی ہے اور وہ تمام گنڈوں کو جو ہے دھو دھا کے برابر کر دیتا ہے، اور اس کے بعد غریبوں کا لوٹا ہوا مال واپس لوٹاتا ہے۔ تو آپ بھی کیا کرتے ہو، وہ ٹی وی دیکھنے کے بعد پھر کیسا کرتے ہو، اپنے دوستوں میں سے کرتے ہو، میں جو ہے جے وکرانتا ہوں اور جو ہے گنڈوں کو جو ہے ماروں گا اور جو ہے ان سے جو ہے سارے چیزیں چھین کر جو غریبوں میں بانٹوں گا۔ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یا پھر اگر آپ کسی کو بار بار گانا گاتے سن رہے ہو، یا کسی کو بہت اچھی ڈرائنگ بناتے دیکھ رہے ہو، یا کسی کو آپ دیکھ رہے ہو صاف صفائی میں بہت رہتا ہے اور اس کے ساتھ آپ رہنے لگے، اس کے ساتھ جڑ گئے، تو یقینی طور پر وہ چیزیں آپ کے اندر آ جاتی ہے۔ اگر آپ کریں گے نہیں لیکن آپ کے سوچ میں آ جاتی ہے، آپ کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں یا تو آپ کے کرنے میں، یا تو آپ جب مضمون لکھتے اس کے اندر وہ چیز ظاہر ہونا ہی ہونا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے سماج سے ہی آپ کو مل رہا ہے نا۔ اب اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے ماتا پتا، گھر کے بڑے بزرگ کیوں کہتے ہیں کہ بیٹا دیکھ اس کے ساتھ نہیں رہنے کا، وہ ایسا بچہ اس کے ساتھ رہے گا، دیکھیے اسکول جاتا ہے، یہ عربی جاتا ہے، یہ ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے، یہ ماں باپ کو خوش رکھتا ہے۔ کیوں بولتے ہیں کہ اس کے ساتھ رہو؟ وہ اسی لیے بولتے ہیں کہ سماج اچھا بن سکے، آپ اچھوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ کے اندر اچھائیاں آئیں گی۔ اب کون کون ایسا بچہ ہے جو مجھ کو بولے گا کہ بھائی دیکھو میں گندے بچوں کے ساتھ نہیں رہوں گا، اچھے لوگوں کے ساتھ رہوں گا، مولانا صاحب کو سلام کروں گا، ان کے ساتھ سادھو جی سے ملوں گا، بھلائی کروں گا، بابا مانگیں گے ان کو پیسہ دوں گا، کوئی جا رہا رہے گا گاڑی ڈھکیل نہیں پا رہے رہیں گے چاچا میں ان کی گاڑی ڈھکیلوں گا، یہ سب کون کرے گا؟ کون بچہ کرے گا ایسا؟ کون بھلائی کا کام کرے گا؟ کون اچھوں کے ساتھ رہے گا؟ کون بڑوں کا کہنا مانے گا؟ بتاؤ میرے کو۔ ہاں آپ، شاباش آپ، ویری گڈ، ہاں ویری گڈ، وہ بچہ بھی شاباش، ویری گڈ بیٹا، بہت اچھے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ ہی لوگ ایک اچھا سماج بنانے والے ہیں۔ اب اس کے بعد پیارے بچوں ہمارے پاس نئی سائیڈ ہیڈنگ ہے، سماج یعنی کیا؟ سماج یعنی کیا؟ جب سے ہم لوگ وہی بات پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی اس میں سائیڈ ہیڈنگ ہے، دیکھیے کہ سماج یعنی معاشرہ۔ سماج میں تمام مرد و زن یعنی مرد اور عورت، جوان بوڑھے، چھوٹے لڑکے لڑکیاں شامل ہوتی ہے، سارے لوگ جو سماج کا حصہ ہے۔ ہمارے خاندان سماج کا جز ہوتے ہیں بھائی، خاندان مل کر ہی تو، لڑکے مل کر ایک خاندان گھر بنتا ہے، گھر مل کر جو ہے سماج بنتا ہے۔ سماج میں مختلف گروہ ہے، ادارے ہیں، تنظیمیں، اب گروہ ہیں، ادارے ہیں بھائی، وہ جو ہے اس کا یہ ہے، خان ہے، شیخ ہے، انصاری ہے، مومن ہے، یہ ہے، اور تنظیمیں ہوتی ہیں، لوگ باہمی تعلق، آپسی کاروبار ان کے درمیان کرتے ہیں، کوئی گادی بننے والا ہوتا ہے، گادی دھنکنے والا ہوتا ہے، کوئی لکڑیوں کے سامان بنانے والا ہوتا ہے، کوئی لوہے کے اوزار بنانے والا ہوتا ہے، کوئی صوفہ کرسی ٹیبل بناتا ہے، کوئی پنکھے بتی ٹیوب لائٹ بناتا ہے نا، اس کا علاج کرتا ہے، کوئی موٹر بناتا ہے، کوئی دوا علاج کا کام کرتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا جو آپسی تعلق ہے اور ان کے درمیان جو لین دین وغیرہ سماج میں ہوتا ہے۔ اور ایک چیز یعنی کہ جو بھیڑ بھاڑ لگی ہوتی ہے نا بچوں، تو اس کو سماج نہیں بولتے، بلکہ کوئی مقصد کے تحت جب لوگ آپس میں ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، کسی ضرورت کے تحت، کسی مقصد کے تحت جو لوگ اکٹھا ایک دوسرے سے جڑتے ہیں تو وہ سماج کہلاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھیڑ بھاڑ لگا دیے تو سماج ہو گیا، نہیں بھائی، ان کے تعلقات آپس میں کیوں ہیں، کوئی نہ کوئی وجہ ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے، تب جا کر ایک سماج وجود میں آتا ہے۔ اب دیکھیے غذا، لباس، مکان اور تحفظ جیسی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے سماج کو ایک مستقل نوعیت کا نظام تشکیل دینا پڑتا ہے۔ یعنی جب انسان کو اس کو پیٹ بھرنے کے لیے کھانا چاہیے، پہننے کے لیے، بدن ڈھانکنے کے لیے لباس کپڑا چاہیے، سر ڈھانکنے کے لیے چھت چاہیے، مکان چاہیے، اور اپنی حفاظت چاہیے، ایسی ساری ضرورتوں کے لیے انسان کو ایک دوسرے کو سمجھ کے لینا پڑتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھنا پڑتا ہے اور ایک دوسرے پر منحصر ہونا پڑتا ہے، تب جا کر جو ہے مستقل نوعیت کا نظام تشکیل پاتا ہے سماج کا، اور وہ سماج کہلاتا ہے۔ پیارے بچوں یہاں پر دیکھیے ایک براؤن کلر کا باکس دیا ہوا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کیا آپ جانتے ہیں۔ دیکھیے اس میں لکھا ہوا ہے پیدائشی طور پر سب انسان برابر ہیں، انسان ہونے کے ناطے سب کا درجہ یکساں ہے، بھارت کے آئین کے مطابق قانون کی نظروں میں سب برابر ہیں، آئین نے ہمیں یکساں مواقع کی ضمانت دی ہے، تعلیم، صلاحیت اور ہنرمندی کا استعمال کر کے ہم اپنی ترقی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ یعنی کہ ہمیں قانون نے بھی یہ کہا ہے کہ بھائی مل جل کر رہو، مساوات کے ساتھ رہو، آزادی کے ساتھ رہو، اپنی تعلیم حاصل کرو، اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرو، اپنی ہنرمندی دکھاؤ۔
تو میں سارے بچوں سے امید کرتا ہوں کہ وہ بچے اپنے جو بھی اندر خوبیاں ہیں، کوئی مضمون لکھتا ہے، کوئی ڈائلاگ مارتا ہے، کوئی گانا گاتا ہے، کوئی نظم پڑھتا ہے، کوئی نعت پڑھتا ہے، کوئی حمد پڑھتا ہے، کوئی کھلونے بناتا ہے، کوئی مٹی کے برتن بناتا ہے، کوئی کاغذ سے برتن بناتا ہے، کوئی کاغذ سے ٹوپی بناتا ہے، کوئی رومال سے ٹوپی بناتا ہے، جس کے اندر جو صلاحیت ہے وہ ایک ایک صلاحیتوں پر، ایک ایک ہنر کے اوپر جو ایک چیز تیار کر کر لا کر مجھے چیک کرائے گا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے بچے ایسا کرتے۔ کیا آپ سب تیار ہیں؟ یہ گھر کام چیک ہوگا، ایک نیلے باکس والا اور یہ براؤن باکس والا، ٹھیک ہے؟ اوکے، اب ہم لوگ نیکسٹ سبق پڑھیں گے۔ اگلے سبق میں ہم بھارتی سماج کے تنوع کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ دوسرا سبق ہے سماج میں پایا جانے والا تنوع، وہ ہم لوگ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ اوکے، بائے۔